الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريب وصى بها ديني في الحل والترحال، في السلم في الحرب في الأمن في الأخطار. إسلامنا عظيم، 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 إسلامنا عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيني أفراد وكمل دروستيني أنكم مقعوني دروس في المنهج، وأنكم شرحيني منهج كجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة. درسيني ما تحكى بالله إن شاء الله تعالى بابك شناد وكمل أبوابت منهجك، بابك سعيمان كيسوي هي الإيمان والإسلام والكفر والتكفير. بابك نحكى الله هي مسألة مهمة، مسألة سؤال إيمان محاء إسلام محاء قالوا با قفك قرما وقالوا بي أما لقاليسين كرا، وأنا موضوع مهم محايا لقفك مؤمن كاي مسلم كاي إنه فهمه وحا إسلامك إيمانك يا ولا قمارمان، إنه فهمه وحا قالوا بي ولا قمارمان سوق دكتون هذا. أنا كجماعة عندك إني برتان وإسكا إلاليان وحيالهاس ومدنا لقى إلالي ولو وديقه أيا لقى مارمان دعوة سلفية أو سنية. موضوعنا هو موضوع مهم عقيدة أهان، وأنا مواضيع هذا الإسكو خلافي ودتك أهل السنة هي فرق ذاك الإسكو خلافين ولوك التجوية مقعية بدن بولية هاي وحكم إذا أسماء دي أما مقعيسة باب الأسماء والأحكام. قف كم مقع ديني أو لسين مؤمن مياه مسلم مياه منافق مياه فاسق مياه، قفك مقع لسينايا iyo qofka xukunka la siinhayo inuu yahay qof maaragtay maxaanka muslim ah oo dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa uu maxfuud yahay iyo waxa la midka weeyaan. baabka asaga ah kutub al-aqeeda aad bay uga hadashaa, waana taariifiyaan waxa islaam la yiraahdo waxa iimaan la yiraahdo. marka anigu waa soo koobaynaa. marka hore waxaan ka bilaabaynaa islaam iyo iimaan maxay kala yihiin. culimadu waa kala qaadqaadaan, laakiin markii la eegay waxa uu fiicnaatay taariifka ah إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. هذه إسلام كإيمان كهل من الوشيقه معناه ذوالك للدواء، وإسلام كان وحلو فسراء أعمال الجوارح، إيمان كان وحلو فسراء الأعمال الباطنية أما أعمال القلوب. هذه محنكورها لو كلا شيء لو ميلود أما متكود وميلقى ركوسو أرورنا كي كلا وكوه استراء. وهذه مؤمنين لغا شيكيو هذا مؤمنين مسلمين ويه، هذه مسلمين لغا شيكيان مسلمين مؤمنين ويه. تعريف كإيمانك وهذا أنكو بالله ميشان أيضا تعريف كيس كتبت عقيدة أبي وحسطاء بل أصغوا تعريف كاسو ومنقول ويهي بالأسانيد أيها لقاها لي كتبت لو يقال كتب العقيدة المسندة، كتبت سوريس عقيدة مسند كأه وسند كذا وضطه سلف كالقصة ورينا أيه أيها لقاها لهي.
dhowr qowl marka ayaa la soo arooriyay laakiin qowlka macruufan mashhuursan waa qowlka noo qoran oo ah al-iimaanu qawlun wa camal yaziidu wa yanqus kelimadan mashhuur ah oo aad salafka looga soo wariyay ilaa imaam Bukhari rahimahullah ta'ala uu yiri intaas oo ma aragtay yani culumada la kulmay ama kun sheekh wax ka badan baa la kulmay waxna kama warin waxna kama aan guurin nin aan oranaynin kelimadan al-iimaanu qawlun wa camal yaziidu wa yanqus iimaanku qawlna waayahay camalna waayahay iimaanku waa ziyaada waa nusqaama waa kelimad kooban laakiin macna fara badan ayaa ku jira marka hadii la sii tafsiiliyo iimaanku waa qowlku laba qaybood weeye qowlka looga baahan yahay xagga qalbiga iyo qowlka looga baahan yahay xagga lisaanka qowlka looga baahan yahay qalbiga waxa weeye in qofkii wixii i'tiqaadiyo ama uu rumeeyo xagga lisaankana inuu ku hadlo kelimada islaamka oo shahaato weeyaan markii la yiraahdo amalku waa laba qaybood camalka qalbiga iyo camalka jawaarixda camalka qalbiga waxa weeye asagoo wixii uu rumeeyay yeelay oo jecel oo raba oo aqbalay uu hoggaansamay weeye oo ikhlaas la iimaanayo weeyaan camalka kalena waa la yaqaan camalu jawaarix waa garanaysaan waa iska macruuf weeye marka afartaas maarta qaybood ayuu iimaanku ka kooban yahay laba qowl ah iyo laba camal ah weeye waana nusqaama waana ziyaada iimaanku waxa ziyaadiya taacada weeye waxa nusqaamiyana waxa weeyaan macsida markii aan fiirino dadka ahlu sunnaha ah iyo dadka kale firqada kale aad isku khilaafaan iimaanka waxa ku tacalluqa مثلا waxa arki doonaa murji'ada iyo ahlu sunnuhu sida iimaanka isku khilaafeen khawaarijta iyo ahlu sunnuhu sida iimaanka isku khilaafeen afartaas qaybood oo iimaanku uu ka kooban yahay hadii la wada helo dabcan iimaankii waa la wada helayaa hadii qaarkood baxana taasiir bay yeelanayaan tiibu noo sheegaya waa numberka labaad oo faqradan wuxuu leeyahay hadii afartan qaybood ay zuulaan iimaankii kulligiis waa uzuulayaa hadii uzuulo qawlul qalbi aw tasdiiqa ahana iimaankii waa zuulayaa ama sida sheekhu ku tacbiiriyay waxa soo haran ficil ma maxaa yeelay tasdiiqu haduu maqan yahay waxa soo haray waa nifaaqnimo weey marka qof munaafiqa oo islaamka korka muujisanaya qalbigiisana tasdiiqu ka maqan yahay sheegaas muxtabar ma aha marka waxa soo haray oo amal jawaarix ah waxa tari mahayaan hadii mar tasdiiqi maqan yahay waxa ku soo xiga hadii la waayo amalka qalbiga oo inqiyaadka iyo hoggaansanka iyo yeelidda iyo aqbalitaanka hadii la waayo halka waa la soo khilaafa ahlu sunnuhu waxay leeyihiin hadii midkaas la waayo iimaankii waa la waayay oo qofkan waxaan waa rumeeyay laakiin ma aqbalin waxaan waa rumeeyay laakiin yeeli maayo waxaan waa jiraan laakiin kama akhrisan waxaas iimaan ma aha baynama murji'adu ay leedahay qofka haduu ma rumeeyay waa muumin weeye halkaas la isku khilaafsan yahay marka mar hadii la waayo amalul qalbi oo macnihiisu yahay hoggaansanka iyo aqbalida la waayo waxa soo haray ma anfacayaan maxaa yeelay waxaan baan rumaysanahay oo inuu ilaahay yiri baan ogahay laakiin yeeli maayo midaas runtii waa gaalnimo iska caadi ah weeyaan waana gaalnimadii lagu aqoon jiray fircoon iyo ibliis iyo yahuuda iyo dhamaan intii ogeyd in ilaahay nabiga sallallahu alayhi wasallam soo diray oo ambiyada xaq ay sheegayaan laakiin xaqii aan maaragtay aan u hoggaansamin oo aan yeelin inay ogaadaan in waxaas sax yihiin ama ay qalbigooda ka ictiraafsan yihiin kaliya ku filnaan mayso marka masaladaas waa in la gartaa weeyaan waxa ku haray hadii amalka jawaarixda la waayo amalka jawaarixda hadii la waayo hadii loola jeedo an nudqu bi shahaadateen baan la waayay oo qofkii asagoo awoodo hadii uu ku dhawaaqan shahaadateynka hada asna islaam ma jiro laakiin qofku hadii maartu ku dhawaaqo dabcan shahaadateynka waa ansaxaya insha Allah taala waan laga aqbalayaa laakiin hadii uu ku dhawaaqin uu rumaysan yahay kuna dhawaaqi maayo wax maanic ahna ma jiraan arrinkaas macnaheedu waxa weeyaan waa gaalnimo weeye muctabarna ma aha hadii loola jeedo amalka jawaarixa kale salaada oo soo horeysa iyo arkaanta kale oo arkaan islaamta loo yaqaano aad baa la isku khilaafaa culimada qaar waxay yiraahdeen salaada laga tago qofku waa gaaloobaya qofka hadii uusan ka tagin haduu qofku uu ka tago salaadu waa gaaloobaya qaar waxay leeyihiin hadii uu maaragtay kasal uga tago iyo fududaysi uusan inkirin
uusan diid ma qayxin kala hor imaanin ma uu gaaloobay leeyihiin marka almuhim waxa weeyaan amalul jawaariha amalka hadii laga tago macal qudrati calayhi hadii laga tago aan lagu dhawaaqin la isku waafaqsan yahay inuusan islaam jirin waa nudqu bi shahaadateen weeye waxa kale se waa la soo khilaafaa marka masaladaas in aad loo fahmo ayaa loo baahan yahay oo yani farqiga u dhaxeeya ahlu sunnaha iyo murji'ada iyo khawaarijta in la fahmo weeyaan xoogaa haddii aan ku celiyo maalan farqiga u dhaxeeya murji'ada iyo ahlu sunnaha maalan murji'ada waxay qabaan iimaanku inuu hal shay yahay uusan qaybsamin oo haddii wax yar laga helo kulligiis waa la helay bay leeyihiin al-iimaanu shay'un waahidun bay aaminsan yihiin iimaanku waa hal shay ma qaybsamo waxay kaloo aaminsan yihiin iimaanku ma ziyaado mana nuqsaamo waxay kaloo aaminsan yihiin camalku iimaanka magaciisa soo geli mahayo oo iimaankuna waa shay acmaashuna waa shay kale bay aaminsan yihiin waxay kaloo aaminsan yihiin qofka caasiga ahi waa kaamilul iimaan qofka caasiga ah oo xataa ka tegay waajibaadka oo muxaramaadka ku dhacaya oo arkaantii aan la imaanin kale qofka noocaas caasiga ahi waxay leeyihiin waa kaamilul iimaan ayay leeyihiin waxay leeyihiin laa yaduru maca aliimaani macsiya qofka dumar iimaanka laga helo wax kasta uu sameeyay iimaankiisa dhaawac gaarsiin maysay leeyihiin waxay leeyihiin haddii iimaanka wax yar la helo kulligiis waa la helay been ahlu sunna ay leeyihiin iimaanku waa qaybsamaa iimaanku darajooyin buu leeyahay oo 3 darajo ah midda koobaad waxa weeyaan waxa loo yaqaano aslul iimaan oo muqaabilkiisu waxay maartay gaalnimada weeyaan aslul iimaan waa in la sameeyo waxa iimaanku ku xiran yahay iyo in laga tago waxa iimaanka burinaya aslul iimaan baa la yiraahaa waxa ku xiga al-kamaal al-waajib wax laga maarmaan u ah ku xigta oo ah adaa'ul faraa'id wa tark al-muharramaat waxa ku xiga al-kamaal al-mustahab kamaalka mustahabka marka waa 3 darajo aslul iimaan oo muqaabilkiisu yahay yani kufri uu yahay iyo al-kamaal al-waajib oo muqaabilkiisu uu yahay qof muumin ah laakiin ka tagay wax maar waajib ku ahaa ama ku dhacay wax xaraan ku ahaa iyo al-kamaal al-mustahab weeyaan waxay kula aaminsan yihiin ahlu sunnuhu in iimaanku uu ziyaado oo nusqaamo oo marka aslul iimaan la helo ziyaada iimaanaysa كمال الواجب بالجليا كمال المستحب بالجليا أو نسخان بإيمانيسه حكلو مسيح أهل السنة إن عملك إيمانك كم بذيه أما عملك أسوه سجله هيه مجع إيمانك أي مسيحين دخول الأعمال في مسمى الإيمان أي اللي يراها وصلاة وإيمان وزكاة وإيمان وصوم وإيمان أو حيالا محرمات كين لقى تجا إيمان ساسي مسيح أهل السنة لكن إيمانك يسوق له هي اسكو درجة معها قارن إيمانك هدي لوايا أيجا مارك هدي أيجا لوايا إيمانك ولا وايا مثلا عملك أن نطق بشهادتين وعمل هدي لوايا أيضا لأود إيمان مجرى ويان هدي لوايا عمل القلب ومحانك وراها انقيادك تسليمك يوجدك هدي لوايا إيمانك ولا وايا وأصلك ولا وايا ويان أعماش قارن هدي لوايا إيمانك لوايا ما هي سيد أعمال الجوارحة صلاة الرسول خلاف واجرتها هي أركان تكلا محرمات كل لي ما يضوح حصر وحا ويان إيمان كنسقان بجارسين لسا وهكذا قفك عاصي هي كامل الإيمان لما أرنكره وناقص الإيمان أما وفاسق ومارة مؤمن ويا ناقص الإيمان ويا مركا إن عاصي اللي يرى كامل الإيمان ويا سيد مرجع ذو هاي أما اللي يراه عاصي مارة إيمان كأنبيضة يا إيمان كملائكة اسكمد ويا أرنكاس وأرن رنتي هذا خطر ويان الرسول أورن مايان معصية إيمان كريم ما يسمى أورنيان معصية إيمان كوارد وحيسا وأنا دبيسا وأنا سقامين ليسا قفك معصية لا إيمان هي وعيدك قصة أروري أيها الاسوية هي الرسول أورن مايان الرسول ما أورنيان هذه إيمان كقاركيس له كل جيس باله لديه مايان إيمان كقارك أكه شيء ayaa leedahay hadii asl iimaan ah heshid tabcan weeyaan waxa kale ma aragtay qofka si darajadiisa way noqonaysaa hadii aan fiirno khawaarijta midna laftoodu waxay aaminsan yihiin in iimaanku uu hal shay uu yahay oo dhankaas khawaarijta iyo murji'adu waa iska gamid oo iimaanku waa hal shay bay leeyihiin murji'adu waxay leedahay iimaanku waa hal shay oo hadii wax kamid ah la helo kulligiis waa la helay kuwana waxay leeyihiin iimaanku waa hal shay oo hadii wax kamid la waayo kulligiis waa la waayo saasay leeyihiin
وحيل المرجئة إذا وجد بعضه وجد كله كون وحيليهن إذا فقد بعضه فقد كله أي ليهن تاسنا waxa weeyaan waa khatar weeyaan waana khalad waxay kala aaminsan yihiin khawaarijtu in acmaasha la soo hoosgaliyo fi asl al-iimaan qofku inuu ma aragtay maxaan ku yiraahaa waxyaalaha muharramaadka kabaa'irta ka tago waxay leeyihiin ayagu asl al-iimaan ayuu soo galaya oo qofkii la yimaada kabiira uu gaaloobiyaa bay leeyihiin in ahlu sunnah ay leeyihiin in laga taga kabiirada asl iimaan soo gali mayse ay soo galaysaa al-kamaal al-waajib bay soo galaysaa kamaalka waajibka ay soo galaysaayo qofkii la iimaan waayahay qofka tagay waajib weeye ama xaraan ku dhacay saas ayaa ma loo kala qaadaa hadii aan tusaale ka bixino midalan iimaanku waxa la yiraahdaa waa geed oo kale marka geedka asaga ahi jirid buu leeyahay laamuu leeyahay caleen buu leeyahay ubax buu leeyahay marka darajooyinkaas weeyaan marka jiridiina midalan hadii laga dhigo asl iimaan laga dhigo waxa kalena laga dhigo al-kamaal al-waajib waxa kalena laga dhigo al-kamaal al-mustahab marka murji'adu waxay leedahay geedkii oo baaba'ay oo jiridii hoose kaliya ka hartay iyo waxa islaamida geedkii oo dhameystiran bay leeyihiin geedkii oo kurtun ay ka hartay ama jiridii kaligeeda meel ay taalo ay meel ku hartay oo wixii kale ka maqan yihiin ay waxay leeyihiin geedkaas kurtunka ah ama jiridu ay ka hartay iyo geedka weyn oo cagaaran oo caleemaha leh oo laamaha leh oo ubaxa leh oo harka leh oo laga faa'iideysanaya oo isku mid bay leeyihiin arrinkaas ma arrin khatar weeyaan waana khalad runtii khawaarijtu waxay leeyihiin geedka asaga ah hadii laan la waayo ama laan ay jabto geedkii ma jiray leeyihiin geedkii ma jiro taasuna waa khalad weeyaan hadii geedka caleen ay jabto waxba ka maqan geedkii waa jira caleentii maqan geedka iyo meelo kale oo maartay waa ka jiraayo laamihii kala jira caleemihii kala jira ubaxii kala jira marka ahlu sunnuhu ayaga ayaa runtii xaqiiqada waafaqsan oo geedka nooca darajooyinkiisa ay ictiraafsan yihiin marka midaas in loo fahmo ayaa loo baahan yahay oo farqa u dhaxeeya ahlu sunnaha iyo firqada kale aad loo dareemo weeyaan gaar ahaan bariyahan waxa iska badatay in dadka lagu tuhumo inay murji'a yihiin arrinkaasna runtii waa in aad looga digtoonaado weeyaan ama lagu tuhumo inay dadku maaragtay ay dadka gaalaysiinayaan almuhim waxa weeyaan manhajka al-sunnah wal jamaa in lagu dhago oo la fahmo oo la daraaseeyo runtii waa mowduuc u baahan in si gaar ah loo daraaseeyo oo si gaar ah loo dhigo u baahan yahay oo kutubadiisa la akhristo gaar ahaan mesela kitaabul iimaan sheekh al-islaam ibn taymiya oo laba darajo ah oo maaragtay laba kitaab mid weyn iyo mid yar ah waxa runtii aad u soo koobay oo aad u soo talxiisiyay ninka loo yaqaan maxamed bin abdul hadi al-misri oo runtii aad u soo koobay oo loo noqon karo weeyaan nuqdada saddexaad waxay leedahay waxaan ictiqaadinaynaa in dadka muuminiinta ahi ay darajada iimaanka ku kala badsadaan aysan maaragtay isku darajo ahayn tii hore ayidaysa muuminiintu iimaanka waa ka sima way asalkiisa iyo iimaanka waa ku wada jiraan laakiin isku darajo ma aha oo waa saddex darajo weeyaan ظالم لنفسه مقتصد سابق بالخيرات وهي قف كستana hadii wanaagiisa insha Allah iyo darajadiisa ayuu leeyahay midda afraad waxa weeye marka iyo midda shanaad iyo midda lixaad iyo midda aan toddobaad islaamka maxaa lagu soo galaa maxaase looga baxayaa ayaan maaragtay ku ishaarayna runtii saala socdo qofka muslimka ahay inuu fahmo mawduucan waa loo baahan yahay وماركت أدو فهمه سوء دعوة إيه ماركتي وغيب قاته خير كصعوده بإذن الله تعالى لسكان إلى اليوم فرقة منحرف كأه وضدك مسلمين تأجالسين نيسا أما وحيانا قال لما أضدك أفضلين نيسا وضد أفراد وحي هذا هاي وحى إسلام كله حكومة يغف كستا وكل واقع شهاتينك كل واقع أما لي ما وقت السنة إنه إسلام كقاطي أما السماين أي عمل كم إذا عماش المسلمين تويه يلا قفك وحاس خلاف صن لقيه الهيو أما يكسر بحها هيان قف النوع عاسى مسلم ويه إلى وحاس خلاف صن لقى أركهيو لكن اللي يرى وقت شهادتين كيسة هي إسلام كيسة معتبر معها إلى شريعة ودان وسميه أما إلى أن هبصنه أما إلى أن حال كيسة كبار بارنه أرن كاس أرن خطر ويان دينتنا ما قبته maxaa yeelay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu nagu faradiyo waajibka waxa weeye in dadka daahirkooda la xukumo weeye in islaamka soo golitaankiisa la fududeeyo ayaa laga faa'iideysanayaa ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam in siiradiisa saas laga faa'iideysanayaa
marka qofkii ashahaata qof muslima weeye diinta ayuu ku jiraa kadib markaa wixii diintu fartay ayaa la barayaa ayaa laga dalbanayaa saas ku soconaysa insha Allah ta'ala tan kale waxa weeye dadka muslimiinta oo qof halka iska maraya oo waddanka muslimka jooga qofkaasi muslim ahaan baa ula tacaamulaysa salaanta waa salaamaysa hadduu ka salaamo waa ka radinaysa waa la tukanaysa wuu kula tukanayaa hadduu dhinto maxaan ku yiraahaa waa maaragtay waa lagu tukanaya ilaa aakhirihi saasa asal ah maaragtay saasa asal ah qofka mastuurul xaalka la yiraaho oo dadka muslimiinta ku dhex nool axkaamta muslimiinta ayuu xaq u leeyahay waxaan muhiim ah meesha laba noqdo in la kala saaro xaqiiqada iyo xukunka xaqiiqada ilaahay baa yaqaan subhanahu wa ta'ala asaga ayaa loo deenayaa laakiin axkaamta daahirka ama axkaamta axkaam dunya ayadu waxa weeyaan daahirka iyo waxa muuqda ayaa maaragtay ayaa ka ratibatan ayaa laga ratibaa laakiin xaqiiqada iyo qofkan wuxuu uu dhabti mudan yahay taas ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya ayaa garanaya waxa kale ayadana loo baahan yahay meeshan in aan tilmaamno aad baa waxaan u maqalnay ama loo daraasay ama loo bartay shuruudu laa ilaaha illa allah oo culimadu runta ay dhigaan oo mufiid ah oo muhiim ah marka shuruudaasi shuruud maarad ka hadlaysa weeyaan islaamka xaqiiqada ah iyo iimaanka xaqiiqada ah oo qofku uu ku badbaadiyo adduun iyo aakhiro oo qofku xagga ilaahay ku badbaado janno ku helayo ayaa laga hadlahayaa kaas weeye macnaheedu ma qofkii aan saas ahayn loo xukumi maayo islaamka macnaheedu ma aha maxaa yeelay dhammaan markaa fiirisid shuruudo anagu aan taaban karno ama anagu aan maaragtay aan humi karno ma aha in wixii cilmi loo yeesho al-yaqiinu al-ikhlaasu as-sidq waxaas oo waxa weeyaan runtii waa shuruudo iska qalbi ah aan la soo taaban karin weeyaan marka shuruudahaas waxa weeyaan qofka muslimka inuu barto la rabaayo si tawxiidkiisa u saxdo laakiin shuruudaasi shardi uma aha al-hukm al-zaahir shardi uma aha oo qofka ashahata muslim weeye ahkaamta islaamka la siinayaa waxaan ma fahamsan yahay ma fahamsana miya muxuu ula jeedaa saadiq miya mukhlis miya la fiirin maayo maxay arrinka anu aan qiyaasi karno ama anu aan taaban karno ma uu aha kale waxa loo baahan yahay maadaama aan ducaad aan nahay in la kala fahmo waxa culimadu ugu tala galeen in dadka wax lagu baro dadka lagu dhiso tarbiyadooda dadka iimaankooda lagu xoojiyo lagu tala galay iyo waxa lagu tala galay ahkaamta daahirka waa kala laba weeyaan ahkaamta daahirka waa la fududeynaya laakiin qofka tarbiyadiisa iyo aakhiradiisa iyo iimaankiisa si loo dhisahayahay aad baa lagu dadaalayaa biidni Ilaahi ta'ala marka in la yiraaho ma aha qofkaan ma fahamsana qofkan laa ilaaha illa allah shuruudeeda ma yaqaano qofkan laa ilaaha illa allah nafiga iyo isbaatka ma uu kala garanhayo waxaas wax cilmi ah weeye wax ma aragtay ku xiran ama uu ku xiran yahay xukunku ma aha qofka muslimka ah ilaahay kaligiis baan caabudayaa qof kasta waa fahamsan yahay waana i'tiqaadsan yahay waana rumaysan yahay waana macna tawxiid weeyaan marka laa ilaaha illa allah kaligiis baan caabudayaa asaga cibaada iska leh macnaha qof muslim maanta oo ka jaahil ma jiro laakiin xagee nafi ah xagee ba isbaat ah midaasi kuma xirna shardina uma aha marka in qofka noocaasa yani islaamnimo in loo xukumo laga tawaqufo ama la yiraahdo waan sugaynaa ama waa iska hubsanaynaa oo qof aan aqoonin ku tukan maayo qof aan aqoonin la tukan maayo qof aan aqoonin ka radin maayo salaanta qof aan aqoonin xooluhu gowracay cuni maayo arrinkaas arrin khatar weeyaan waana firqadii hore oo khawaarijta kamid ah qaar kamid ah ayaa afkaarta aaminsanaa in wax laga tawaqufo oo wax laga tabayuno oo la iska hubsado arrinkaas waxa weeye arrin runtii aan munaasab meeshan ku ahayn midda dhaxad waxay noo sheegaysaa dadka muslimiinta ah dadkooda cuqalada ah oo maaragtay mukallafiinta iska dhaafay kuwa hataa mukallafiinta ahayn oo aan qaangaarin ama waalan ama maaragtay aan maskax lahayn waxba aan garanaynin waxaas oo ahkaamta islaamka baa lagu la tacaamulhayaa oo ninkii waalan oo dhinta muslimiintaas ka dhintay muslimin ahaan ayaa loola tacaamulaya waa lagu tukanaya ilaa aakhirihi marka maxaan ku raahaa hadii midna cunug yar la helo oo meel lagu soo tuuray oo qofka dhashay soo tuurtay wax ku khasba waxay ahaadaanba qofkaasi cunugaas ahkaamta islaamka ayuu leeyahay halkaas ay maaragtay ayaa ka soconaysa biidnillaahi ta'ala tadoo waxay noo sheegaysaa qofkii islaamnimadaas xukunkiida la siiyo qofka laga ma saari karo xukunka asaga ah ilaa wax yaqiina oo aad loo hubsaday ma ahan waana in la fahmaa
islaamka soo gelidiisa shariicadu waa fududaysaa maxaa yeelay ilaahay subxaana wa taala naxariistiisii weeye ilaahay subxana wa taala diintiisii weeye marka in dadka loo fududeeyo oo la soo dhoweeyo oo dadku jeclaadaan baa la rabaa laakiin kasaaridu waxa weeye waa xugun adag aad baa loo adkeeyey yani qof maxaan meel laga mara la waayey oo shubha aan lahayn oo aan ta'wiil lahayn oo maaragtay wax ixtimaal aan lahayn kaas un baa maaragtay ayaa gaalnimadii galahaye qof ta'wiil leh ama shubha leh ama xuduudaar leh in aad looga fiirsada loo baahan yahay marka qofka loo xukumayo islaamka loo xukumayaana inaan qalbigiisa naqaano macnaheedu maaha inaan xaqiiqadiisa naqaano macnaheedu maaha waxa weeyaan daahirkaas weeyaan ilaahi subxana wa taala daahirkaas ayuu nagu addoonsaday asagaana runtii nagu filan wax badan baa asaga runtii lagu gaarayaa qofka haddii la yidhaaho xaqiiqadiisa hala hubsadana qof gaari karaa ma jiro waa lagu lugu-ayaa weeyaan walidaalika ilaahi subxana wa tacaala dadka mu'miniinta markii madiina loo hijrooday oo sulhul xudaybiya la galay oo haween muslimaadihii ay maarad ka soo baxsadeen quraysh oo madiine ay yimaadeen waxa ay rabaan waxa ay yihiin iyo xaqiiqadooda la garan maayo laakiin su'aal la weydiinaya maxaa u timid lillaahi miyaa u timid maaragtay yani xoolo ma aada doonaysid nin kaa soo baxsaday macna ma aadan soo raadinaynin arrimaha noocaasa la weydiinaya markii warkaa la weydiiyey ay si sax uga jawaabto qofkaas qof mu'minad ah baa loo ictibaarinayaa ilaahay wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu idaa jaadkum mu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhun allahu aclamu biiimaanihin fain calimtumuuhuna mu'minaatin falaa tarjicuuna ila lkufaar mu'miniintahay haddii haween mu'miniin ah ay idin yimaadaan oo soo hijrooday ilahay wuxuu leeyahay imtixaana oo su-aala weydiiya su-aal markaa weydiisaan ilaahay ba xaqiiqada garanaya laakiin markii su-aalaha weydiisaan hadday ogaataan inay mu'miniin yihiin marka ilaahay cilmigiisana waa noo sheegay cilmigeena waa noo sheegay ilahay wuxuu leeyahay allahu aclamu biiimaanihinna cilmiga dhabta ilaahay baa garanaya isagaa yaqaana iimaankooda dhabta ah laakiin annaga waxaan maarad lafteennu yani cilmi baan gaari karnaa sidaan ku gaarayna waxa weeyaan waa su-aal iyo jawaab weeye marka hadalkaas qofka ficilkiisa iyo qofka qowlkiisa ayaa loo ictibaarinaya biidni illahi tacaala marka qofkii islaamkaas loo sugo lagama saari karo ilaa biyaqiin maaha waana qaacido alyaqiin laa yazuulu bishak tan kale waxa weeyaan waa in shuruud la helaa shuruudii yani qofka lagu takfiirin lahaa ay ka mid tahay qofku inuu waxa uu ku hadlay uu yaqaano qofku inuu u qastay qofku inuusan ta'wiil lahayn qofku inuusan maaragtay mukrah ahayn iyo waxa la midkaa weeyaan in waxyaalaha diidahaya qofka in la gaalaysiiyo oo ay ka mid tahay qofku inuu jaahil yahay waa maanic qofku inuu muta'awil yahay waa maanic qofku inuu maaragtay afka uu ka haday uusan aqastin ayadana maanic kale weeyaan marka midaas in la helo shuruudii la helo mawaanicdiina meesha ay ka baxdo dad waxaan yaqaanaana ay ka hadlaan ay fatwoodaan culamo ha noqdeen qudaad ha noqoto saasaa loo baahan yahay maxaa yeelay waa qaacido naxnu naxkum bidawaahir wallahu yatawallaa assaraa'ir marka waa dhici kartaa qof aan fiicnayn ama islaamkiisu buray in aan niraaho waa muslim waa dhici kartaa aan ku gafno oo inaga hoos baxdo waa dhici kartaa laakiin aan middaa ku gafno oo qof gaaloobay waa muslim aan iska niraaho ayaa nooga roon in qof muslima waa gaal weeye aan niraaho midda sideedaad waxay noo sheegaysaa mas'alada ah jahliga ma la iskugu cudurdaaraa ayaan ka hadalnay waxaan leenahay sida saxiixa ah oo raajixa waxaa weeyaan jahligu waa cudurdaar weeye oo muctabar ah waxaas ha noqdaan shay asal ah ama ha noqdaan shay farac ah runtii cilmi masale aad u ballaaran weeyaan tafsiirsheedana ahlu sunnaha kutubtooda ayaa loogu noqonayaa marka qofkaanu waa muslim buu ahaa shirki buu ku dhacay wuu gaaloobay jaahil isagoo ah arrinkaas macquul ma maxaa yeelay jaahil baa laga ahaan karaa waxaanu shirki miya mase ma aha jaahil baa laga ahaan karaa waxaanu cibaado miya mase ma aha jaahil baa laga ahaan karaa marka waa in la kala saaraa waxaa jaahil laga ahaan karo iyo wax laga ahaan karin qofka muslimkaa jaahil kama ahaan karo ilaahay keligiis hala caabudo jaahil kama ahaan karo laakiin waxaanu waa cibaado nas bay u baahan tahay dadkuna dhammaan nusuusta ma yaqaanaan ilaahi subxaana wa tacaala in wax lala caabudo qofka muslimkaa jaahil kama ahaan karo inay xaaraan tahay laakiin waxaanu maaragtay ilahay wax lala caabuday weeye oo waa shirki iyo ma aha cilmi bay u baahan tahay nusuus bay u baahan tahay marka waxa asalka ah oo caamka ah oo islaamka lagu soo galo jaahil lagama ahaan karo laakiin furuucda
iyo masaa-ishaas soo hoosgelaysa qofka muslimka ah jaahil buu ka ahaan karaa marka in la kala saaro weeyaan marka aayadaha daliilka ah ayaan sheegnay ilaahi subxana wa tacaala uu ku caddaynayo dadka mu'miniinta ahi ama qofka dembi ku dhacaa inuu maarata uu macduur noqonayo oo maarata loo cudurdaaro ilaa qofku maxaanku rahaa uu aada u qasdo oo warkiisa uu caddaado ayaan sheegnay waxaan kaloo tilmaamnay axaadiista tilmaamaysa qofku inuu lagu cudurdaarahayo waxyaalaha gafka ah ama uusan u fiirsan ama ka hoos baxay ama uusan cilmigeeda lahayn sidii ninkii markuu dhimanayay u dardaarmay carruurtiisa in markuu dhinto la gubo oo dambaskiisa badda la raaciyo ninka noocaas ilahi subxana wa tacaala oo u dambi dhaafay isagoo macnaheedu yahay ninkan inuu qudrada ilaahay ka shakisnaa in ilaahay soo saarahayo ama uusan dareensanayn in awood ilaahay intaa la eg tahay oo kale waxaa la mid ah xadiidkii daati alanwaad loo yaqaanay oo saxaabada nabiga sal slam ay ku yidhaaheen ijcal lana daata anwaad ay ku yidhaaheen oo geed aan maaragtay geed aan caabudno ama geed aan barakaysno noo samee nabiga sal ly slam waa ka diiday kamana yeelin laakiin kuma uusan gaalaysiin waxaa la mid ah xadiidkii nabiga sal lay slam mucaad binu jabal uu u sujuuday nabiga sal ly slam kuma uusan gaalaysiin wahaakada waxaa la mid ah xadiidkii can xudayfa uu ku caddaynayay in aakhiri zamaanka la gaarayo waqti diinta la iloobahayaba oo dadku salaada iloobayaan soonka iloobayaan oo dadku keliya ay maaragtay usoo harayso laa ilaaha ila allah ninkii marka taabiciga ah baa la yaabay oo wuxuu yidhi xudayfow maxay u taraysaa laa ilaha maxay u taraysaa buu yidhi haddaysan salaad aqoonin aysan soon aqoonin maxay u taraysaa wuxuu yidhi xudayfa tunjiihim min annaari buu yidhi marka waxaa weeyaan taas maaragtay ayaa tusaysa in qofku uu jaahil ka ahaan karo waxyaalo fara badan وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته